عزیزوں بزرگوں، ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بڑے خوبصورت القابات سے نوازا، میں ان کا مشکور ہوں۔ حقیقت میں نہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے ہیں، نہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے چھوٹے ہیں۔ بڑا وہ ہے جس کا تقویٰ بڑا ہے، چھوٹا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ کوئی نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، رسول اللہ کا عشق، جو حضور نے ہمیں دین دیا اس پر چلنا۔ جو حضور کے دین اسلام پر چلتا ہے وہی بڑا ہے، چاہے جھوپڑی میں بیٹھا ہے۔ جس کے دل میں حضور کا عشق نہیں، اللہ کا خوف نہیں، دین پر چلنے کا جذبہ نہیں، وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ 1 روپے کا بھی نہیں ہے، چاہے محلوں میں بیٹھا رہے، چاہے بڑے بڑے گھروں میں بیٹھا رہے۔ اور جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ بادشاہ ہے۔ چٹائی پر بیٹھا ہے تو بادشاہ ہے، قبر میں جائے تو بادشاہ ہے، کل قیامت کے دن اٹھے تو شہنشاہ ہے۔ ان کی محبت ہے، ورنہ دعا مانگا کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرما دے، اور ہم مرتے دم تک اگر حضور کی کچھ غلامی ہی کر جائیں وہی بڑا پن ہے۔ ابھی جناب والا بڑے آپ نے خوبصورت نعرے لگائے، وہ اسٹیج سیکرٹری صاحب تو اٹھ کر چلے گئے، لیکن انہی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی کے بڑے نعرے مروائے، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر نعرے مروائے، اللہ ان کی محبت میں بھی اضافہ فرمائے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب کی میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی محبت خالی نعروں سے نہیں آئے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ علی مرید کیسے تھے، علی کے دل میں کیا تھا، علی نے دنیا میں کیا کیا کہ وہ شیر خدا بنے، وہ باب العلم بنے۔ باب العلم کہتے ہیں، باب کہتے ہیں عربی میں دروازے کو، تو باب العلم کا مطلب علم کا دروازہ۔ وہ علم کا دروازہ تو بنے کیسے؟ کسی کی نظر پڑی تو علی بن جو اپنے نام سے، اپنے والد کے نام سے جانتے تھے، وہ ابو طالب کے بیٹے نہ رہے، وہ باب العلم بنے، امیر المومنین بنے، چمکتے ہوئے ستارے بنے۔ کسی کی نگاہ پڑی اور پھر حضور ایسے مرید بنے اپنے پیر کے کہ علی علی ہو گئی۔ اب علی کے نعرے تو تب ہے نا، علی کی محبت تو تب ہے نا کہ ہم ادھر سے آتے ہوں، نظر تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے علی کا محب ہے۔ علی کے کیا، علی کی محبت کیسے نظر آئے گی؟ نعروں سے نظر آئے گی۔ سو بسم اللہ نعرے مارو، اللہ آپ شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔ میں نعروں کی مخالفت نہیں کرتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو حضور میرے پیر علی نے سبحان اللہ لوگوں کے سامنے اپنا کردار اور سیرت رکھی، جس نے وہ اپنایا وہ ہے مرید علی کا، سبحان اللہ، وہ ہے محب علی کا۔ آؤ مولا علی کا عقیدہ دیکھو کیا تھا۔ مولا علی نے فرمایا ایک دن اپنے واز کے درمیان،
کہ مجھے کبھی پوری ایک رات سکون سے نیند نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس لیے سکون سے نیند نہیں آئی؟ اس لیے کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو اور میں وہی اپنی آخری رات غفلت میں سوتے ہوئے گزار دوں، اس لیے مجھے نیند نہیں آئی اور ہر رات میں نے مصلی پر گزاری کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو اور میری بخشش ہو جائے۔ ضرور نعرے لگاؤ، لیکن نعرے لگانے والے میں اگر 5 وقت کی نماز ہی نہ ہو تو وہ کس علی کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ جس علی نے تن من دن مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دی۔ حضور مولا علی نے فرمایا میں ہر کبھی کسی رات سکون سے نہ سویا کہ شاید آخری رات ہو، کوئی توبہ طائب کر لو، کوئی رب کا ذکر کر لو اس رات میں، صبح پتہ نصیب ہو نہ ہو سورج دیکھنا۔ پھر آگے فرمایا ہاں ایک رات ایسی تھی جس پوری رات یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سکون کی نیند سویا۔ اب دیکھو علی مرید کیسے ہیں اور پیر کی محبت کیسی انہوں نے دکھائی۔ آج اگر مولا علی کو پیر بنانا ہے تو ہمیں بھی مرید بننا پڑے گا، وہ مرید بننا پڑے گا جیسا علی مرید بنے، مصطفیٰ کریم کی جیسے آپ نے مریدی کی۔ جناب والا کہتے ہیں وہ ایک رات ایسی میری زندگی میں گزری جس میں سکون سے علی سویا۔ حضور وہ کون سی رات تھی جس میں آپ سکون سے سوئے؟ شیر خدا نے فرمایا وہ ہجرت کی رات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری۔ وہ ہجرت کی رات جس دن امام الانبیاء سید المرسلین اپنے ایک یار کو جن کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ایک یار کو اپنے ساتھ لے کر غار میں گئے اور اپنے دوسرے یار جس کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے اس شہر سے، اس شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے، یہاں مجھے تکلیفوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ محترم بھائیوں، جتنا حضور کو ستایا گیا اس دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اسی دین کی خاطر، قرآن کی خاطر جتنا حضور کو ستایا گیا، جتنا حضور کو دمکایا گیا، جتنے حضور کو دکھ دیے گئے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ وہ سہ سکے۔ کہ میں جا رہا ہوں اپنے ایک یار کو رفیق سفر بنا کر، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا تو جو یہ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں ان کی، مکہ والوں کی، یہ ان کو واپس دے کر صبح تم بھی پیچھے آ جانا۔ امانتیں پڑی ہیں، اور امانتیں بندہ اس کے پاس رکھتا ہے جو امین ہو۔ آپ اپنے علاقے میں اپنا کوئی زیور کہیں گروی رکھو یا امانت کسی کے پاس رکھو یا پیسے رکھو تو ڈھونڈو گے کوئی ایسا بندہ جو امین ہو، سچا ہو، نیک ہو، کہ یہ نہ ہو کل امانت لینے جاؤں تو وہ کہے بھائی کون سی امانت،
तुमने तो दिया ही मुझे कुछ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम नहीं करते थे, अमीन मानते थे। नबूवत की गवाही नहीं देते थे, सच्चा फिर भी मानते थे, अच्छा फिर भी मानते थे। और जिस किसी ने भी अपनी को अमानत रखवानी होती तो रखाते हजूर के पास ही थे। अमानतें देकर सुबह वापस आ जाना। मौला अली फरमाते हैं वो रात थी, मैं बिस्तर पर लेटा और सुकून से सोया। सुबह इसलिए सुकून से सोया कि अगर मेरे पीर ने कहा है ना कि सुबह अमानतें देकर आना, तो इस पर यकीन है अली को कि मैं सुबह तक नहीं मरूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए वही एक रात है जो अली ने सुकून से गुजारी कि सुबह तक मौत नहीं आएगी और मैं जिंदा रहूंगा और अमानतें देकर आऊंगा। यहाँ दो चीजें समझ लो, एक तो अली का अकीदा समझ लो कि मुस्तफा की जुबान से जो निकला वो सच है, वो हक है, वो होगा। और दूसरा कि चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, रब की नमाज नहीं छोड़नी। सुभान अल्लाह। इसीलिए वो रात मौला अली की मुसल्ले पर नवाफिल पढ़ते हुए नहीं गुजरी, सोए हुए गुजरी कि कल मैं जिंदा हूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये वही अली। नारे लगते हैं बड़े जी, लगे मेरा पीर अली मैं मानता हूँ। नारे लगाने के साथ साथ हजूर का अकीदा और हजूर की सीरत भी इख्तियार करनी चाहिए। मैं सीधी और सच्ची बात करता हूँ, इसलिए कि मुझे किसी का डर नहीं है और मैं इन पैसों के लिए नहीं बोलता, अल्लाह की रजा के लिए बोलता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ना मैंने कभी किसी से पैसे मांगे हैं तकरीर के लिए। और अल्लाह वो दिन न लाए कि जब हम दीन को चंद पैसों पर बेचें। सुभान अल्लाह। दूसरा वाकया देखो, हजूर आराम फरमा रहे हैं मौला अली की गोद में, सर मुबारक रख के। हजूर सो रहे हैं, मौला अली की गोद है और असर की नमाज का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज गरूब होने की तरफ जाता गया, नमाज का वक्त तंग होता गया, मौला अली की बेचैनी बढ़ती गई। सुभान अल्लाह। तेरी मेरी नमाज नहीं छूट रही थी, दमादे रसूल की नमाज छूट रही। सुभान अल्लाह। सैयदों के बाप की नमाज कज़ा हो रही थी। ये देखते हुए कि सूरज गया और अली की नमाज गई, आंखों से आंसू आ गए। आंखों से आंसू आए, एक कतरा हजूर के चेहरे पर गिरा। हजूर की आंख खुली, हजूर ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो? हजूर ने मौला अली ने फरमाया सरकार नमाज। अली के नारे लगाने वालों, जब हमारी नमाज छूटती है तो इतना सा भी रंज होता है? नारे हैं जी, अल्लाह चलो नारे तो मरवाए, अमल भी आकर करवाएगा कभी ना कभी। आमीन, आमीन। चलो नारे मारने वालों की सफ में तो आ ही जाएं, अमल के लिए भी कदम उठाएं। तो हजूर ने फरमाया अब ये दो चीजें याद देखो, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, चंद बातें और करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक तो हजूर अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जाती की हजूर का आराम खराब नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। कि कज़ा कर लूंगा, कज़ा पढ़ लूंगा, लेकिन कज़ा का भी दुख इतना था कि आंखों से आंसू जारी और किसी दुनिया के काम में भी नहीं फंसे हुए थे। अल्लाह के हबीब की
आराम में खलल ना पड़े, इसलिए नमाज गई। और हम तो कभी इधर फिर रहे होते हैं, कभी उधर फिर रहे होते हैं, अजानें आती हैं, बंदा हिलता ही नहीं, चौड़ा होकर बैठा रहता है। और जनाब मोहब्बत के दावे सुनते जाओ तो जनाब अल्लाह की पनाह। आप लोगों की सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, जो मेरे पीर का बैत है नमाजी। सुभान अल्लाह। कहते हैं अच्छा गुमान करना चाहिए, मैं अच्छा गुमान करता हूँ। आप नमाज गई जनाब, हुजूर ने फरमाया अली अब अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कोई कहे कि मेरे नबी के पास इख्तियार ही कोई नहीं था। अल्लाह कभी भी अपने रसूल को बेइख्तियारा नहीं भेजता। मैं अपना कोई नुमाइंदा अगर किसी जगह भेजूं कि भाई मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ जाके, तो मैं अपने उस नुमाइंदे को कुछ इख्तियार भी दूंगा, बिल्कुल बेइख्तियारा नहीं भेजूंगा। आपके पास जहाँ कोई हुकूमत का नुमाइंदा आए तो वो कुछ इख्तियारात लेकर आता है, ये नहीं कि एक एक बात पे जाके पूछ ले, पीछे से इजाजत, पीछे से इजाजत। कुछ एक हद तक इख्तियारात दिए जाते हैं। तो अल्लाह ने भी अपने रसूलों को इख्तियारात दिए। सुभान अल्लाह। और इमामुल अंबिया के इख्तियारात सबसे आला। हुजूर ने फरमाया अदा पढ़नी है कि कज़ा? तो मौला अली ने फरमाया हुजूर अली आपकी और अल्लाह की इताअत में था। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कज़ा की तो चस नहीं आनी, अदा ही हो। तो हुजूर ने इशारा फरमाया, गरूब हुआ हुआ सूरज वापस आया, वापस पलटा। अब मौला अली ने कज़ा नमाज अदा नहीं की, अदा असर की नमाज की। मेरे कहने का मकसद कि इतनी प्यारी चीज अली को, हमें हुजूर की ये सीरत नमाज को इख्तियार करना चाहिए। या एक और बात मुझे याद आ गई, अर्ज करता चलूं। हुजूर के मकाम और मर्तबे के लिए, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे के लिए, यहाँ हुजूर ने पलटे हुए सूरज को वापस किया। गरूब कहाँ हुआ था? मगरिब में, और मगरिब से वो वापस ऊपर आया। अब आप हजरात थोड़ा सा पीछे कई हजार साल जाएं और वो वाकया देखें जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मकालमा हो रहा था। नमरूद कहता था मैं रब हूं, अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे तू अल्लाह नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने कहा कैसा अल्लाह है तुम्हारा? अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह जिंदगी देता है, मौत देता है, जिसको जिंदा करे जिसको मौत दे। उसने कहा ये तो मैं कर लूंगा। बादशाह था, उसने कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए। एक वो कैदी जिसको सजाए मौत हुई थी और एक वो कैदी जिसको रिहाई मिली थी। दोनों कैदी बुलवाए और उसने फैसला उल्टा और कहा जिसको सजाए मौत हुई है उसको मैं आजाद करता हूं और जिसको आजादी का परवाना मिला है उसको मैं सजाए मौत देता हूं। और कहा इब्राहीम से देखो मेरी मर्जी आई, मैंने इसको बचा लिया, इसको जिंदगी दे दी, ये तो मैं भी कर लेता हूं, ये क्या बड़ा कमाल। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया अच्छा तो मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गरूब करता है, तू अब मशरिक से निकाल, मशरिक से तुम निकलता है, तू अब मगरिब से निकाल और मशरिक में गरूब कर। वो बेबस था। अब इसी बात को ज़हन में रखिए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जिसका मिलाद मनाया जाता है वो मौलूद होता है और जिसको मौलूद तस्लीम किया जाए वो मखलूक होती है और जो मखलूक होती है उसका खालिक से मुकाबला नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह एक ही है, वाहदा ला शरीक है, हुजूर उसकी मखलूक है लेकिन मखलूक में सबसे अफजल और आला है।
ہم مخلوق ہی حضور کو تسلیم کر رہے ہیں، اور میلاد سب سے بڑی سند ہے حضور کو مخلوق تسلیم کرنا، کہ جس کی پیدائش کی جشن آپ منا رہے ہو، جس کے سالگرہ کا جشن آپ منا رہے ہو، وہ پیدا ہوا ہے تو جشن منا رہے ہو، اور اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں حضور کی شان دکھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر، تب تجھے اللہ مانوں گا۔ یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، مشرق اور مغرب کو بدلنا، یہ کام تو رسول پاک نے کر دیا۔ اللہ فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، مغرب میں ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نمودار ہوا دوبارہ، اور مولا علی نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت ابراہیم کے وہ دعوے کو لیا جائے سے نمرود بے بس ہو گیا، تو یہ کام تو امام الانبیاء نے کر دیا۔ اللہ یہ شان اور مقام اور مرتبہ کسی اور کے حصے میں نہیں آنا۔ پھر اسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور حضرت ابراہیم کو آپ کو پتہ ہے آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ تو رب کی مہربانی کی آگ گلزار بن گئی تھی، لیکن آگ میں پھینکا گیا کہ یہ زندہ جل جائے، شخص ختم ہو جائے، کہ یہ ایک خدا کی کہاں سے باتیں کرتا ہے۔ جب آپ کو آگ میں پھینکے جانے لگا تو جبریل تشریف لائے اور خلیل اللہ سے پوچھا، خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کا دوست، ابراہیم خلیل اللہ ان کا نام تھا، کلمہ بھی یہ تھا ان کا۔ خلیل اللہ آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے، کوئی اگر پیغام ہو تو بتائیں، رب تک پہنچاؤں میں، کوئی پیغام ہو تو رب تک پہنچاؤں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل خلیل اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آگ میں آپ کو گرایا جا رہا ہے، کوئی پیغام ہو تو رب تک پہنچاؤں، کہ یہ شاید مجھے کہیں کہ جاؤ رب کو کہو مجھے بچائے آ کے۔ اب یہ یہی بات ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں کا سردار خلیل اللہ سے فرما رہا ہے کہ حضور اگر کوئی پیغام تو رب تک پہنچاؤں۔ اب دوسری طرف آ جائیے اور معراج کی رات آ جائے۔ حضور تشریف لے گئے عرش پر، امام الانبیاء سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر وہی جبریل جس نے خلیل اللہ سے کہا کہ کوئی پیغام ہو تو بتاؤ، رب کو بتاؤں، وہی جبریل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے حضور میں آگے ایک قدم بھی رکھوں گا تو میرے پر جل جائے، اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہی الفاظ جو جبریل نے خلیل اللہ کو کہے تھے، کوئی پیغام ہو تو بتاؤ رب کو دوں، وہی الفاظ امام الانبیاء نے جبریل سے کہے کہ جبریل اب تو بتا کوئی پیغام ہو تو رب تک تیرا پہنچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ تو یہ فرق ہے خلیل میں اور یہ فرق ہے محبوب میں۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا جس کی امت کا حصہ بننے کے لیے پچھلے انبیاء خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ نے وہ بلند اور اعلیٰ رسول ہمیں عطا فرمایا جس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، جس کی بلندی کوئی بتا نہیں سکتا۔ بلندی وہ بتائے جو حضور سے اوپر جائے۔ اب یہ جناب یہ میرے سامنے یہ ستون لگا ہوا ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے آپ کے اس ٹینٹ کو، اب اس کی بلندی صحیح وہ بتائے گا کیا ہے جو اس کے اوپر جا کے بیٹھے، وہ اوپر سے نیچے دیکھے گا کہ یہ کتنا ہے، نیچے سے اوپر کی بلندی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھے گی اس سے آگے پتہ نہیں کیا. اب یہاں سے ہم چاند کی بلندی نہیں بھاپ سکتے. چاند پر جائیں گے تو اوپر اور چاند، اوپر اور چاند، ایک ستارے پر جائیں گے اوپر اور ستارے، ایک آسمان پر جائیں گے آپ پر اور آسمان، اور کیسے چاہیں اور لاکھوں کروڑوں سورج ایسے. تو ان تمام کی بلندی وہی دیکھ سکتا ہے جو ان کے اوپر بیٹھا ہو. نیچے بیٹھنے والا اوپر کی بلندی کا نہیں بتا سکتا کہ کتنی ہے. اب حضور کی بلندی کون بتائے؟ میں بتانے سے رہا، میں نیچے بیٹھا ہوں. آپ بتانے سے رہے، آپ نیچے بیٹھے. کتب، غوث، ابدال، ولی بتانے سے رہے، نیچے بیٹھے. صحابہ بتانے سے رہے، نیچے بیٹھے. نبی بتانے سے رہے، نیچے بیٹھے. رسول بتانے سے رہے، نیچے بیٹھے ہیں. تو حضور کی شان اور بلندی اور مقام وہی بتائے جو حضور سے اوپر بیٹھا ہے. اور حضور سے اوپر کون بیٹھا ہے؟ صرف ایک. جو واحد ہے، جو احد ہے، جو لا شریک ہے، اور جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یعنی اللہ کی ذات. اس کی شان اور مقام اللہ جانے. جو آپ سے اوپر ہے کہ حبیب کو میں نے کیا کوثر کی روپ میں کیا کیا تھا. کوثر ہر بندہ اپنے حساب سے علم لگاتا ہے. قرآن کے لفظ ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب میں نے آپ کو کوثر دے دی. اب یہ موبائل ہے، میں مولانا شاکر صاحب سے کہوں میں نے یہ موبائل آپ کو دیا، یہ نہیں پکڑے، میں وضو کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد لینا ہے نا. ایک ہوگا میں کہوں گا میں نے آپ کو دے دیا پکا. تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب نے فرمایا ہے حبیب میں نے آپ کو کوثر دے دی ہے. مالک بنایا ہے. کوثر کہتے ہیں جس کا حساب ہی نہ ہو، جس کا کوئی اندازہ ہی نہ لگا سکے، چاہے جس روپ میں بھی آپ کوثر کو لے لو. حضور کے علم میں اگر کوثر کو لے لو، حضور کی خوبصورتی میں اگر کوثر کو لے لو، حضور کی حاضر اور ناظر ہونے میں اگر کوثر کو لے لو، حضور کے وجود مطہر کو اگر کوثر میں لے لو، حضور کی خلاقیات کو اگر کوثر میں لے لو، حضور کے کردار کو اگر کوثر میں لے لو، حضور کی نبوت کو اگر کوثر میں لے لو، جو حضور پر کتاب نازل ہوئی اس کو اگر کوثر میں لے لو، جو حضور کو جیسی رسالت ملی اس کو اگر آپ لے لو، حضور کو جیسے اصحاب ملے اگر اس روپ میں آپ کوثر کو لے لو، حضور کو جیسی آل ملی اس حساب سے اگر آپ کوثر کو لے لو، تو ایسی انمول کوثر ہے جو دنیا میں کسی اور شخص کے حصے میں نہیں ہے. اس لیے میں کیا شان بیان کروں. اب ہمارا کام صرف اتنا ہے، بات کو آگے طویل میں نہیں دیتا، لمبی چوڑی بات ہو گئی، آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے. ہاں جی، میلاد پر بندہ آیا تو لنگر تو کھائے گا نا. اور یہ وہ لنگر ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہوتا. اللہ، ورنہ جو ایک بھی تو روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے یا سبزی کا یا گوشت کا یا پھل کا، اس کا حساب دینا ہے. کل حساب دینا ہے قبروں میں اور آخرت میں کہ پانی کا گھونٹ بھر کے کیا کیا، روٹی کھا کے کیا کیا. یہ حساب دینا ہے. یہ لنگر ہی ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہوتا. لہذا رج کے کھا لینا کہ اگلا ڈنگ بچ جائے اور حساب سے بچ جائے ایک ڈنگ تو گھر میں جا کے کھانا ہے. ورنہ ایک الفاظ میرے پیر نے مجھے کہا تھا، حضور ناز جان، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا ہم قادری جہاں بھی جو بھی کھائیں لنگر. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں. ہم جہاں بھی کھا رہے ہیں، ہوٹل میں یا گھر میں، شرط کمائی حلال کی ہو. گھر میں بھی حلال کی کمائی ہو، ہوٹل میں کھاتے وقت بھی حلال کی کمائی ہو.
जहां खा रहे हो गौस का लंगर। ये निस्बत अल्लाह ने हमें रसूल दिया तो इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह। पीर दिया जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दन, अल्लाह। और फिक्री एतबार से इमाम दिया तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। करम पे करम, करम पे करम, करम पे करम। आखिरी बात हजूर की हयात की करके इजाजत चाहूंगा आपसे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा हजूर इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। सिर्फ जहाँ झंडियाँ लगे वहाँ नहीं हजूर आते या महफिल हो, महफिल ज्यादा रहमतें बरसती हैं। हर बंदे के आमाल और अहवाल पर हजूर नूरे नबीवत से हाजिर और नाजिर। आखिरी बात और इजाजत, हजूर मेराज पर जब गए और सफर शुरू हुआ आपका मक्का मुकरमा से और आप पहुंचे फलस्तीन, वहां तमाम अंबिया आपके इस्तकबाल के लिए आए जितने आपसे पहले हो गुजरे थे। कमो बेश 1,24,000 सारे वहां मौजूद थे। और जब वहां नमाज का वक्त हुआ तो तमाम अंबिया ने सफ़ें बनाई और तमाम अंबिया के मुतफिका तौर पर ये राय थी कि इमामत हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। अब इमामत वो करता है जो मुक्तदियों से ज्यादा इल्म वाला हो, जो मुक्तियों से ज्यादा इज्जत वाला हो। ये कभी नहीं होता कि बड़ा आलिम पीछे खड़ा हो और छोटा आलिम जमात करा ले। तमाम रसूलों ने ये मुत्तफिका फैसला किया कि हजूर जमात करवाएंगे नमाज की। वहां हजूर ने जमात कराई और आप इमामुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए कि नबियों और रसूलों का इमाम। अब मैं पूछता हूं और आप भी सोचो कि जितने वो 1,24,000 नबी थे उनमें से कोई जिंदा था? और नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा हो। सुभान अल्लाह। जब बंदे की रूह कब्ज हुई, जिस्म उसका मुर्दा हुआ, चारपाई पर मौजूद है, जितनी अजानें आती रहे उस पर वो फर्ज नहीं है, वो तो चला गया, उसको तो मौत का जायका उसने चख लिया। तो क्या पता चला कि नबी, हर नबी अपने मजार में जिंदा है तो नमाज के लिए आया। सुभान अल्लाह। और ये ऐसा है, तारीखी हवाला है, इससे इनकार कोई नहीं करता। बेशक। इमामुल अंबिया के लफ्ज से इनकार कोई नहीं करता। इमामुल अंबिया ने अंबिया की जमात कराई, उन तमाम अंबिया की जमात कराई जो सब अपनी कब्रों और मजारों में थे, एक भी ज़ाहिरन हयात में नहीं था। तो पता चला कि हर नबी और रसूल अपनी कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह। बेशक। जब तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं तो जो उनका इमाम है अल्लाह, उसकी हयात का कोई अंदाजा लगा सकता है? हरगिज़ नहीं। उसकी शान और उसकी जिंदगी का कोई अंदाजा लगा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो मेरे दोस्तों, खूबसूरत बन जाओ। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने हमें खूबसूरत बनाया। बेशक। खूबसूरत कोई क्रीमों और शैम्पुओं और साबुनों से नहीं बनता। खूबसूरत बंदा सर से लेकर पांव तक अपने किरदार से बनता है, जिसकी चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से रखना रखवाना, बड़ों से कैसा है, छोटों से कैसा, हमसाये से कैसा, इर्द गिर्द के भाइयों से सलूक कैसा, जिसका ऐन मुस्तफा के नक्शे कदम पर होगा, अहले बैत के नक्शे कदम पर होगा, सहाबा के नक्शे कदम पर होगा, वो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहसन तक़वीम बनो, खूबसूरत बनो। नमाज पढ़ो 5 वक्त की। मिलाद पे आए हो, हजूर को नमाज का तोहफा आज देकर जाओ, तो हजूर राजी हो जाएंगे। हजूर राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सच हम बोला करो, हलाल कमाओ, तेरे घर में बरकतें आएंगी, बीमारियां जाएंगी, मुसीबतें खत्म होंगी। आज बंदा बंदा कहता है बरकत कोई नहीं, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई किसी की वजह से नहीं है, हमारी अपनी करतूतों से। किसी को बुरा कहने से कुछ नहीं होता, अपने आप को संवारने से सब कुछ होता। अगर हम
रब की ताबेदारी में आ जाएंगे, रसूल पाक की इत्तबा में आ जाएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह इख्तियार कर लेंगे और हजूर की पैरवी में अपनी जिंदगियां गुजारेंगे तो रब का वादा है तुम मेरे हबीब की पैरवी करो, मैं तुझे अपना महबूब बनाऊंगा। और जिनको रब अपना महबूब बना ले वो दुनिया में ऐसे नहीं रुलते जैसे आज हम रुल रहे हैं। हम हजूर की इत्तबा से गाफिल हो गए हैं, हम हजूर की पैरवी से कुछ पीछे हट गए हैं। और आज के पीरों का यही काम है कि वो लोगों को, अपने मुरीदीन को, अपने सुनने वालों को हजूर की पैरवी और इत्तबा की तरफ लेकर आए, इनकी तरफ उभारें। उलमाए कराम का भी यही काम होना चाहिए, लोगों को हजूर की इत्तबा और पैरवी की बातें बताएं। भाई इस तरह खाओ, हजूर इस तरह खाते थे, इस तरह बैठा करो, हजूर ऐसे बैठते थे, इस तरह कलाम किया करो, हजूर ऐसे कलाम करते थे, ऐसे अपने बच्चों के साथ रहा करो, हजूर ऐसे रहते थे, ऐसा सलूक अपने बुजुर्गों से किया करो, हजूर ऐसा सलूक करते थे, अपने हमसायों से ऐसा सलूक करो, हजूर ऐसा करते थे। ये हम उलमाए कराम ने बताना है लोगों को, ताकि वो हजूर की पैरवी में आए। हजूर की पैरवी में आएंगे तो रब के महबूब बन जाएंगे, रब के महबूब बन जाएंगे तो आसमान से रहमतों की बारिश होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हबीब की इत्तबा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उस इत्तबा में तमाम हकूकुल्लाह, तमाम हकूकुल इबाद इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल में दूर दूर से भी लोग आए हैं, सबका आना कबूल फरमाए। मेरी ज़ुबान से जो टूटी फूटी गुजारिशात अल्लाह की मेहरबानी और करम और अनायत से आपके कानों तक पहुंची, अल्लाह ताला इससे आपको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे, और हम सबको मिल जुल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।